میرے پیارے مسلمان دوستوں، میرے مسلمان ماں بہنوں، ایک سچ بات آپ کو ہم بتاتے ہیں، ایک حق بات آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ جتنی ہماری علم میں ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم دوسرے لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچا دو، دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا دو۔ جتنا علم تمہارے اندر ہے دین اسلام کے بارے میں، جتنا تم جانتے ہو، اس کی تحقیقات کرو صحیح طریقے سے، پھر اس پر عمل خود بھی کرو اور دوسرے لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچا دو، حق کی دعوت پہنچا دو۔ تو میرے یارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں دین اسلام کے بارے میں ایک بھی اگر حدیث تمہیں پتہ ہو، دین اسلام کی کوئی ایک بات جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر تمہیں ایک بھی ایسی کوئی بات پتہ ہو دین اسلام کی، ایک بھی کوئی حدیث کی علم ہو، تو اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچا دو اور اس پر جو ہے خود عمل کرو۔ تو میرے یارو، ہماری سماج میں ایسے بہت سارے مسلمان اپنے ہیں، ہماری پڑوس میں، اپنے محلے میں، جو دین اسلام کے بارے میں بالکل غافل ہے، دین اسلام سے بالکل غافل ہے، دین اسلام کی علم سے غافل ہے، اور دین اسلام کی علم حاصل کرنا بھی انہیں پسند نہیں ہے۔ ایسے بھی بہت سارے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار میں ہے۔ تو ہمارا اللہ کا حکم ہے ہم پر کہ ہم اس کو دین اسلام کے بارے میں بتائے، اور جو اپنے سے جو زیادہ جاننے والے ہیں دین اسلام کے بارے میں، ہم سے جو زیادہ جاننے والے ہیں، جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اس کے پاس ہم جائے، دین اسلام کے بارے میں علم اس سے حاصل کرے، اس سے ہم علم سیکھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ علم حاصل کرنا بھی اللہ نے فرض کیا ہے، اور دین اسلام کی علم پر عمل کرنا بھی اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس کو لوگوں تک پھیلانا، لوگوں کو بتانا، اس کا بھی اللہ نے حکم کیا ہے، مطلب یہ بھی فرض عین ہے۔ جی تو میرے یارو، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے دل میں۔ جو امت محمدی ہوگا، سچ میں اللہ کا نیک بندہ بندی ہوگا، جو اللہ کا حکم کو پسند کرتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پسند کرتا ہو، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے دل میں ضرور دکھ درد ہوگا کہ اپنی حالت کو دیکھ کر، اپنی پڑوس کی، اپنی محلے کی، اپنی سماج کی جو حالت ہے، کس قدر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لاپرواہی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر جو سچا ایمان والا ہوگا، اس کے دل میں دکھ درد ہوگا، کیونکہ ہم آخری نبی کے امت ہے، ہم عالمی نبی کے امت ہے، تمام عالم کے نبی ہے ہمارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مخلوقات کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح اس کے غم تھا امت کے لیے، اسی طرح امت محمدی کے دل میں بھی غم ہونا چاہیے امت کے لیے، اپنے اپنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے آنے والا نسل کے لیے غم ہونا چاہیے، اور فکر ہونا چاہیے، اور محنت بھی ہونا چاہیے دوستو۔ جی تو ہماری سماج میں دیکھا جاتا ہے، ایسے بہت سارے مسلمان کہنے والے خود کو، اور مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے، مسلمان کے نام سے ہی جیتے ہیں سماج میں، ہماری محلے میں، جو سچ میں دوستو صحیح طریقے سے کلمہ شہادت پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، ایسے بہت نماز بھی پڑھنے والے ہماری ماں بہنیں ہوں گے، ایسے سارے بہت بزرگ ویکتی ہوں گے جو ہمارے باپ کی عمر کا ہے، 60 70 65 سال کا عمر کا ہے۔ ایسے بہت سے مسلمان ہمارے بزرگ ہیں جو نماز پڑھتی ہے، اس کی دل کی حال اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس کی عمل جب دیکھتے ہیں، اس پہ اگر ہم جب غور فکر کرتے ہیں، اس کی کردار، اس کی اخلاق، اس کا چلنے کا ڈھنگ، جیون گزارنے کا ڈھنگ، جو نماز تو پڑھتی ہے، بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ ہیں
नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ है ये भी नहीं पता जी। नमाज जैसे फ़र्ज है, अल्लाह का हुक्म है, नमाज 5 वक्त अदा करना फ़र्ज है, अल्लाह का हुक्म है। उसी तरह मेरे दोस्तों, नमाज कबूल काबिलियत के लिए अल्लाह के दरबार में कबूल होने के जो शर्त है, नमाज को खुशू खुजू के साथ, अल्लाह को हम देख रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है, ये ख्याल के साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म है अल्लाह का। और नमाज के अंदर 13 फ़र्ज़ है दोस्तों, नमाज के अंदर 13 फ़र्ज़ है। 13 में से अगर एक छूट जाता है तो नमाज नहीं होती है, अल्लाह के दरबार में कबूल काबिल नहीं होता है जी। जिस तरह नमाज 4 रकात जोहर की नमाज अगर हो तो 4 रकात नमाज में जो है 8 सजदा होती है ना दोस्तों जी। 1 रकात में 2 सजदा, तो 4 रकात में 8 सजदा होती है ना। अगर कोई व्यक्ति 7 सजदा करे, 1 सजदा ना करे तो उसकी नमाज नहीं होती। अगर 8 की जगह कोई 9 करे तो भी नमाज नहीं होती। इस्लाम में कम और ज़्यादा करने का इजाज़त नहीं है किसी को। तो मेरे यारों, ऐसे नमाज में 13 फ़र्ज है जी। कपड़ा पाक, शरीर पाक, जगह पाक, सतर ढांकना, काबा की तरफ रुख करना जी, तकबीर तहरीमा बांधना, वक्त पहचानना, रुकू सजदा, सूरा फातिहा पढ़ना और 2 सजदा करना, 1 रकात में, हर रकात में 2 सजदा करना और शेष बैठक में अत्तहियातो पढ़ना। इस तरह से मेरे दोस्तों क़याम दाड़ा खड़ा होना जी। इस तरह से 13 फ़र्ज है मेरे दोस्तों। तो 13 के 13 ही पूरा करना होगा और इखलास के साथ और खुशू खुजू के साथ। तो ये ज़रा गौर फिक्र करें हमारे बुज़ुर्गों लोग, हमारे मुसलमान दोस्त यार भाइयों, कि हम इस बारे में कितना इल्म रखते हैं और कितना हम अमल करते हैं। हमारे अंदर इल्म की भी कमी है और अमल तो क्या बताएं दोस्तों, अमल का क्या हाल है। थोड़ा बहुत अमल तो हो रहा है समाज में, लेकिन बहुत कमी के साथ, बड़ी कोताही के साथ जी। और हम इसको दुरुस्त करने की फ़िक्र भी नहीं करते, हम इसको सही तरीके से जानने की फ़िक्र भी नहीं है। जहाँ चल के हम जानेंगे, सीखेंगे, वहाँ जाना भी हमें पसंद नहीं है। और वहाँ जाने से भी बहुत सारे आलिम रोकती है। क्यों रोकती है? ऐसे बहुत सारे लूटने वाला आलिम है जिसका धंधा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है उसको भटका के, उसको भड़का के, उसको बहका के उससे जो है पैसा लूटना है। और उसके जो है फॉलोअर भी ज़्यादा है समाज में, हमारे बंगाल में, हमारे देश भर में जी। तो उस आलिम का क्या हाल होगा से तो अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह ने बताया है ना कुरान में क्या हाल होगा। वो भी जहन्नम में जाएगा और उसके जो फॉलोअर है वो भी उसके साथ साथ चलेगा, है ना जी। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी हासिल करना है, लेकिन सबसे पहले जो है, जो फ़र्ज़ आइन है, जो अल्लाह का हुक्म है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीखने की कोशिश करना चाहिए जी। जिसके बिना हम मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहले सीखने की कोशिश हमें करना चाहिए और उस पर हमें जो है नेक अमल भी करना चाहिए। तो मेरे यारों, अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। दीन इस्लाम की सही इल्म क्या है जी, उसको जानने की और उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे यारों, अल्लाह हम सब पर खैर फरमाए, दीन इस्लाम की सही इल्म हासिल करने वाला बनाए, दीन इस्लाम पर सही तरीके से इखलास के साथ दीन इस्लाम पर अमल करने वाला भी बनाए अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे यारों, दीन इस्लाम की सही इल्म हासिल करने के लिए हमें जो है मेहनत करनी है। सही जो आलिम है, दीन इस्लाम की सही इल्म रखता हो और जो सही इल्म पर अमल करता हो, ऐसे आलिम के साथ हमें जो है मिलजुल करना है। ऐसे आलिम के साथ हमें जो है रिश्ता बनाना है। ऐसे आलिम से हमें जो है मिलना है, जुलना है, ठीक है, ताकि जो है हमें दीन इस्लाम की सही इल्म मिले और दीन इस्लाम की सही इल्म पर हम अमल करने वाला बने। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।